জঙ্গি হামলার পর কেটে গিয়েছে প্রায় 4 দিন। এখনো থমথমে পেহেলগাঁও, থমথমে উপত্যকা। অধরা জঙ্গিরা সর্বদলীয় বৈঠকে উপত্যকায় সুরক্ষার খামতি নিয়ে এই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। অমরনাথ যাত্রার আগে বৈশারণ খোলার বিষয় নাকি জানাই ছিল না কেন্দ্রের। আগামী অমরনাথ যাত্রার ভবিষ্যৎই বাকি। সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কি হতে চলেছে জম্মু কাশ্মীর সরকারের ভূমিকা? নিউজ 18 বাংলা এক্সক্লুসিভ। পেহেলগাঁওয়ের বিধায়ক আলতাফ আহমেদ ওয়ানি। পেহেলগাঁওয়ে ঘুরে দেখেছে পেহেলগাঁওয়ের অলিগলি। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন পেহেলগাঁওয়ের বিধায়ক अल्ताफ वानी। अल्ताफ वानी जी, वेलकम टू न्यूज 18 बांग्ला। पहले तो ये पूछना चाहेंगे, पहलगांव जो इतना शांत था कैसे हो गया ये? अफसोसनाक वाक़ा हुआ, शर्मनाक, अनफॉर्चुनेट rather I can say, and this is the first time after 2000 since 25 years had passed, nothing had happened in Pahalgam, and this happened in Baisan, which is just around 5 to 6 kilometers away, and this area was used as a trekking spot. It's a beautiful meadow, and as such nothing had happened. But I'm speechless. We full J&K is ashamed of this act, this inhumane act. This is a murder of humanity. And in other side, I'm proud of my people of J&K, who just thought, at least they felt that this is a big crime which had been done to a guest or guest, because as far as the protocol of J&K जो माना जाता है मेहमान नवाजी में, तो उस पर ये दबा था। तो जम्मू कश्मीर के लोग, everybody from child, old, mother, sisters, they came out in all corners of J&K, in particular Kashmir, for the solidarity of this and have a protest, raising their voices against this. It's a massacre for which had happened in Pahalgam, and we are really ashamed of it. We'll try our in future this should not happen, but you might be knowing that this is a UT and we are limited with the administration only, nothing with the security. As far as our CM is concerned, he doesn't have any control on the security. तो मैं इसी सवाल पे आऊंगी कि पूरे देश में ये सवाल उठ रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये ह्यूज सिक्योरिटी लैप्सेस है। तो क्या आप मानते हैं कि इट इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स? देखिए, अगर हम ब्लेम गेम पे चले जाएंगे फिर से तो अच्छा नहीं होगा। लैप्सेस है, देयर वाज ए आर्मी कैंप अर्लियर टू it was removed. Then when it was removed, I don't remember. I think couple of years had passed. It was removed, and after that there was a post. Always police people were present there. But I don't know. Best reasons known to them. They can better answer this. Who is dealing with the security? And this area had been active since decades together. It's not a new place. It's not a new tourist destination which was active this year only or from last 3-4 years. It was active from a couple of decades, and a very famous place. And I can say we should not go for the blame games. We should be आज के डेट में सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं उस पे ब्लेम डालूं, इस पे ब्लेम डालूं। बेहतर ये है कि लोगों को समझ आया कि ये जो हुआ, ये जो सानिया हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। অ্যাকশনে ভারত, পুলওয়ামা, সোপিয়ান, কুলগাম, 3টি জায়গায় পর পর এবার ভারতের তরফ থেকে ভারতীয় সেনারা অ্যাকশনে নেমেছে। ডেরা একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 3টি জায়গার ছবি আমরা দেখাবো এই মুহূর্তে। পেহেলগাঁওয়ে হামলার পর এবার যে বদলা নিতে শুরু করেছে ভারতীয় সেনারা, সেই ছবি দেখাচ্ছি আমরা। সোপিয়ান, কুলগাম এবং পুলওয়ামা, জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে অপারেশন সেনার। আদিল আসিফের পর আরো 3 জঙ্গির বাড়িতে হানা। পেহেলগাঁওয়ে হামলায় জড়িত 3 জঙ্গির বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হলো। পুলওয়ামায় বিস্ফোরণে উঠল এহসানুল হক শেখের বাড়ি। শোপিয়ান, সেখানে ধ্বংস আহমেদ কুট্টের বাড়ি। কুলগামেও জঙ্গি জাহিদ আহমেদের বাড়ি ওড়ালো সেনা। জঙ্গি যোগে ধরপাকড় কুলগামে।
ঠকে পড়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর জালে 2, মৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র। ভারতের পাল্টা মারে থরহরি পাকিস্তান, নাস্তানাবুদ হয়েও নাগারে উস্কানি পাকিস্তানের। গত রাতেও সীমান্তে ফের কলকাঠি পাক রেঞ্জারদের। নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনারা। গুলির লড়াইয়ে শেষমেশ পিছু হটে পাক সেনা। ভারতের পাল্টা মারে থরহরি পাকিস্তান, নাস্তানাবুদ হয়েও নাগারে উস্কানি পাকিস্তানের। গত রাতেও সীমান্তে ফের কলকাঠি পাক রেঞ্জারদের। নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাল্টা জবাব ভারতীয় সেনার। গুলির লড়াইয়ে শেষমেশ পিছু হটে পাক সেনা। পেহেলগাঁয়ে 26 জন নিরীহ নাগরিককে খুন, তারপরেও লজ্জা নেই পাকিস্তানের। এতটা নির্লজ্জ। তাদের উপপ্রধানমন্ত্রীর মতে কাশ্মীরে হামলা চালানো জঙ্গিরা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী, স্বাধীনতা যোদ্ধা। কাশ্মীরের বৈশরণ উপত্যকা, একে মৃত্যু উপত্যকা বানিয়ে ছেড়েছে জঙ্গিরা। গত মঙ্গলবার তারা 26 জনকে গুলি করে খুন করে। বেছে বেছে পর্যটকদের নিশানা করেছে জঙ্গিরা। বাচ্চার সামনে গুলি করে মেরেছে তার বাবাকে। সেই জঙ্গিরা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী এমনটাই মনে করেন। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই তৈবার সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের জঙ্গিরা। ইসলামাবাদের মদতেই এই লস্করের বাড়বাড়ন্ত। পাকিস্তানের মাটিতে যে সন্ত্রাসবাদের কারখানা চলে তার তথ্য প্রমাণও রয়েছে ভারতের হাতে। তারপরেও পাকিস্তানের লজ্জা নেই। মুখ বাঁচাতে এখনো বলে যাচ্ছে এই নাশকতার সঙ্গে নাকি পাকিস্তানের যোগ নেই। আর যারা নাশকতা চালালো তারা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को उसका हवाला करते हुए पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। সীমান্ত পেরিয়ে এসে কাশ্মীরে হামলা, পর্যটকদের খুন, দেশ জুড়ে ক্ষোভ। সবাই এখন বিচার চাইছে বদলা। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরে চলে গিয়েছেন ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেখানে সেনা কর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। জঙ্গিদের খোঁজে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন জওয়ানরা। কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় চলছে যৌথ বাহিনী তল্লাশি। আকাশপথে নজরদারি চালাচ্ছে বায়ুসেনা। মঙ্গলবার যে পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা তাণ্ডব চালায়, সেখানে শুক্রবার ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের গর্জন। ভারতীয় সেনার এই তৎপরতায় পাকিস্তানের বুক কাঁপছে। একই অবস্থা পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদেরও। জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই মোহাম্মদ তাদের লঞ্চ প্যাড সহ ট্রেনিং ক্যাম্প সরিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুরের জৈশের সদর দপ্তর, ফলে সেটাও খালি করে ফেলা হয়েছে। জৈশ নেতারা ঢুকে পড়েছেন সেফ হাউসে। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকেও জঙ্গিদের ট্রেনিং ক্যাম্প সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভারত অহিংসায় বিশ্বাসী, নিজে থেকে কখনো কারোর উপর হামলা চালায় না, কিন্তু কেউ হামলা করলে তাকে যোগ্য জবাব দিতেও ছাড়ে না। একথা হাড়ে হাড়ে জানে পাকিস্তান। 2019 সালে 14 ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয় উড়িয়ে দেয় জঙ্গিরা। প্রাণ যায় 46 জন জওয়ানের। এর বদলা নিতে 26 ফেব্রুয়ারি বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক করে ভারতীয় সেনা। 2016 সালের 18 সেপ্টেম্বর উরির সেনা ছাউনিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। 19 জওয়ানের প্রাণ যায়। এর বদলা নিতে সে বছরেরই 29 সেপ্টেম্বর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে তাদের খতম করা হয়। এবার পেহেলগাঁও নিয়েও অ্যাকশনে ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যেই
জঙ্গির বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা স্পেশাল ফোর্স। আরও এক জঙ্গির বাড়িতেও বৃহস্পতিবার রাতে বিস্ফোরণ ঘটে। এসব দেখে পাকিস্তান চাপে, তাই কখনো বলছে কাশ্মীরে নাশকতার সঙ্গে তাদের নাম জড়ানো ঠিক হচ্ছে না, কখনো আবার বলছে পহেলগাঁওয়ে যে জঙ্গিরা একের পর এক খুন করলো তারা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী। নিউজ 18 বাংলা। কি বলছিলাম, কতটা নির্লজ্জ পাকিস্তান। পাকিস্তান আছে পাকিস্তানে। পহেলগাঁওয়ে হামলার পরও থামছে না হম্বিতম্বি। এবার বিক্ষোভকারীদের গলা কাটার হুঁশিয়ারি পাক কূটনীতিকের। লন্ডনে পাক হাই কমিশনের বাইরে প্রবাসী ভারতীয়দের বিক্ষোভকারীদের গলা কাটার হুমকি পাক কূটনীতিকের। বায়ুসেনার পাইলট অভিনন্দন বর্তমানের ছবি হাতে হুমকি, আর সেই ভিডিও ভাইরাল। কতটা নির্লজ্জ পাকিস্তান। পাকিস্তান আছে পাকিস্তানে। কখনো সন্ত্রাসবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী তকমা দিচ্ছে, আবার কখনো গলা কাটার হুমকি। অভিনন্দন বর্তমানে ছবি হাতে সেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রবাসী ভারতীয়দের। কে দিচ্ছেন? না পাক কূটনীতিক। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হামাসের ট্রেনিং, আর সেই ট্রেনিং নেওয়া জঙ্গিরাই কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হত্যালীলা চালায় একদম হামাসের কায়দায়। বেছে বেছে খুন করে পর্যটকদের। আর এই হামাসের সাহায্যে উত্তর পূর্ব ভারতে সন্ত্রাসের ছক কষছে পাকিস্তান। এ নিয়ে ঢাকায় বৈঠকও হয়েছে। মঙ্গলবার রক্তাক্ত হয় কাশ্মীর, ভূস্বর্গ পরিণত হয় নরকে। পহেলগাঁওয়ে প্রাণ হারান 26 জন নিরীহ নাগরিক। বেছে বেছে গুলি করা হয় পর্যটকদের। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের এই হামলার সঙ্গে প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের হামলার মিল রয়েছে। তারাও পরিচয় জেনে বেছে বেছে খুন করে। পহেলগাঁওতে সেটাই করেছে লস্কর-ই-তৈয়বা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের জঙ্গিরা। I think this attack is something like Hamas style attack. Such an attack takes place where religion is asked about every tourist. হামাস একটি আরবি শব্দ। প্যালেস্তাইনের গাজা শহরে হামাসের দাপট। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, জাপান বিভিন্ন দেশ হামাসকে জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েলে জঙ্গি হামলা চালিয়েছে হামাস। 2023 সালে হামাসের হামলায় ইসরায়েলে প্রাণ হারান 1000-এরও বেশি। এই হামাসের নেতারা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এসে সন্ত্রাসে উস্কানি দেয়। গত ফেব্রুয়ারিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটে লস্কর এবং জৈশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে হামাস নেতারা। 3 জঙ্গি সংগঠনের নেতারা একসঙ্গে সভাও করে। পাক গুপ্তচর সংস্থা ISI এর মদতে ভারত বিরোধিতায় নামে হামাস। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হামাসের নেতৃত্বে চালু হয় জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির। জঙ্গি সংগঠন লস্কর এবং জৈশের ক্যাম্পে ট্রেনিং দেয় হামাস। সেই ক্যাম্প থেকে ট্রেনিং নিয়েই কাশ্মীরে হামলা চালায় জঙ্গিরা। We've seen publicly there have been some invitations for Hamas leaders to come to certain areas of Pakistan. When it comes to intelligence, we share intelligence to the best that we know. We work together with Indian government also on other issues that have to do with methodologies, with technologies. We try to learn from each other. India has had tremendous achievements when it comes to stabilizing Jammu and Kashmir, and this is something that we can learn from as well. But we are always going to be challenged. We have to continue with determination to work together. শুধু কাশ্মীর নয়, হামাসের সাহায্যে উত্তর পূর্ব ভারতেও সন্ত্রাস ছড়ানোর ছক কষেছে পাকিস্তান। হামাসের নেতাদের বাংলাদেশে নিয়ে যায় পাক গুপ্তচর সংস্থা ISI। সেখানে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ অর্থাৎ JMB নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়। ঢাকার এই বৈঠকে পাকিস্তানের মৌলবাদী নেতারাও ছিল বলে দাবি গোয়েন্দাদের।
নিউজ 18 বাংলা।